बोरगाव टेक्स्टाईल पार्क येथे सबसिडीच्या नावाखाली 80 ते 90 कोटीचा भ्रष्टाचार. बडे अधिकारी व बोरगावचा मध्यस्थी झाले गब्बर. बुडा अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे यांची बोरगाव येथे पत्रकार परिषद. राज्यात वस्त्र उद्योगाला चालना मिळावी व होतकरू व्यावसायिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळावं यासाठी कर्नाटक व राज्य वस्त्र उद्योग खात्याकडून बोरगाव येथे सुमारे 75 एकरवर वस्त्र उद्योग पार्क उभारले. या पार्कमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून महाराष्ट्रातील अनेकांनी कर्नाटकात अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस कागदपत्रे काढून सबसिडी लाटली आहे. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येत असून लवकरच याबाबत आपण वस्त्र औद्योगिक मंत्री शिवानंद पाटील यांची भेट घेऊन बडे दोषी अधिकारी व बोरगावचा मध्यस्थी अडचणीत येणार असल्याची माहिती बुडा अध्यक्ष व काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे यांनी दिली. बोरगाव येथे आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. पुढे चिंगळे म्हणाले, टेक्स्टाईल पार्क येथे 136 युनिट कार्यरत असल्याचं दाखवलं आहे, पण सध्याची स्थिती पाहता 100हून अधिक युनिट बंद अवस्थेत आहेत. बोरगावपेक्षा जवळच्या महाराष्ट्र राज्यातील लाभार्थी या ठिकाणी अधिक आहेत. बोगस कागदपत्रे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड दाखवून शासनाचा निधी लाटला आहे. काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब हावले म्हणाले, शेतीनंतर पूरक व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योग व्यवसायाकडे पाहिलं जातं. 2008 साली सरकारकडून उभारण्यात आलेल्या या पार्कमध्ये अनेकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध दिली. मात्र सबसिडीच्या नावाखाली चक्क सरकारचे पैसे लुटण्यात आले आहेत. वस्त्रोद्योग खात्यातील भ्रष्टाचार म्हणजे दिवसाढवळ्या सरकारी तिजोरीवर घातलेला दरोडा आहे. जवळच्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक मोठे व्यावसायिक या पार्कचा सबसिडी घेण्यात सामील आहेत. दलित समाजाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना व्यवसाय उभा करण्यात आर्थिक स्थैर्य मिळावं यासाठी वस्त्र उद्योग खात्याकडून त्या ठिकाणी पार्क उभारण्यात आला. मात्र शहरातील मोजक्याच लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला. मध्यस्थी व अधिकारी यांनी 100 एकर जमीन या भ्रष्टाचारातून विकत घेतली. यावेळी जिल्हा पंचायत माजी सदस्य राजेंद्र पवार, अनुज हावले, नगरसेवक रोहित पाटील, विद्याधर अमण्णावर, शिवाप्पा माळगे, भाऊसाहेब पाटील, विजयकुमार शिंगे, अण्णासाहेब बारवाडे, मारुती निकम, बाळासाहेब सातपुते, सुरेंद्र पाटील, अण्णासाहेब मालकावे, बाळासाहेब बसन्नावर, रामचंद्र फिरखंडनावर, शिशिर सातपुते, सिद्धार्थ हावले उपस्थित होते. बोरगावहून मुख्य संपादक प्रशांत कांबळे. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಆಗಬೇಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಣಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 136 ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ 136 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾವ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರಿಗಳು ಇವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದಾವೆ, ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಜುನಾ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜುನಾ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಖುಲಾಸೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮೀಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ SC ST ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡ, ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಯೂನಿಟ್ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಪರವಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪರವಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ? ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ? ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಣ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಣ ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿದ್ರನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೇ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಮೀಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇರೋದು 19 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆ 19 ಕೋಟಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು 20 HP ತನ ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸವಲತ್ತನ್ನು 10 HP ಅಲ್ಲಿ 10-20ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಡೆಸದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಗತಿ ಶೋಚನೀಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಂಗಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಅಂದರೆ ಜನತೆಯ ಹಣ, ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆರೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲ ನುಕ್ಸಾನೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜಾಹೀರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SC/ST ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ತನಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದೈತಿ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೇವಾಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಏನು ಗಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಾಗಿನ DD ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವದವರು, ಆಮೇಲೆ JD ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವದಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಮೀಲಿದರು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ದುಡ್ಡು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದರ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಶೆತ್ತಿ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಲೇಬರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಭಾಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ. ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಡದು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಊರಾನವ್ರಿಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೇನು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಚೌಕಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.